प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। जामुड़िया के टाउन हॉल स्थित नजरुल मंच पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की पूर्व सभा के जवाब में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में तृणमूल नेताओं ने भाजपा और शुभेंदु अधिकारी पर तीखे आरोप लगाए। जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सभा के दौरान बिहारियों को लेकर एक बिहारी 100 बीमारी जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि जामुड़िया में सभी समुदायों का सम्मान है और किसी को भी अपमानित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जितेंद्र तिवारी के सिंडिकेट राज के आरोपों पर पलटवार करते हुए हरिराम सिंह ने कहा, जामुड़िया में कहीं भी सिंडिकेट राज नहीं चलता। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 25 फैक्ट्रियां चल रही है और भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी द्वारा जामुड़िया में भाजपा के 25,000 वोटों से जीतने के दावे पर हरिराम सिंह ने कहा कि इस बार तृणमूल कांग्रेस 27,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। शुभेंदु अधिकारी गाल दिए जवाब तो हमारा दिबोई, परंतु सबाई के आज থেকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই রকম বিজেপি মোড়া পার্টি কোথাও আমরা দেখি না। সহি বাত আমার মা মমতা ব্যানার্জি করে উনি যে শব্দ বলেছেন উনি হিন্দি বুঝেন নাই। উনি বলেছেন যে হরিরাম সিং এর যে আছেন মালকি, উনি জানেন না মালকি সব কাকে বলে। মমতা ব্যানার্জি আমার মা আছে, উনি বলেছেন কি আমি জামুরিয়াতে 25,000 ভোটে হরিরাম সিংকে হারাবে। আরে 2021 সালে 44 বছর যেখানে সিপিএম রাজ করেছিল সেখানে মমতা ব্যানার্জি আশীর্বাদ নিয়ে জামুড়িয়াতে আমি 7,000 ভোট লিড করেছি। তারপরে এমপি ইলেকশনে 12,000 ভোটে লিড করেছি। আপনি বলছেন 25,000 ভোটে বিজেপি নেতা এখান থেকে জিতবে। শুভেন্দু বাবু জানেন না জামুড়িয়া এখন সে জামুড়িয়া নাই। এই জামুড়িয়া মমতা ব্যানার্জি জামুড়িয়া, এই জামুড়িয়া মোলাই ঘাটকের জামুড়িয়া, এই জামুড়িয়া আমার মান ভোলার জামুড়িয়া। উনি কালকে 16 তারিখে যে কথাটা বলেছেন, চোর বলেছেন আমাকে, উনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি কোথায় চুরি করেছি। সারা চোর গুলাকে নিয়ে এখানে মিটিং করেছে, আজুবাজুতে ওই চোর গুলো বসেছিল আর নেতা বলছে কি আমি চোর। আরে আমরা ভোট চোর নাই, শুভেন্দু বাবু বুঝলেন, আমরা মানুষের দিলের চোর আছি, মানুষ দিলের সাথে আছি। আপনি অভিযোগ করেছেন, আমার উপরে অভিযোগ করেছেন। ওনার কাছে গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। শুভেন্দু বাবু ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি হরিরাম সিং এর জানেন নাই। আমি এই জমিনে পয়দা হয়েছি, আমার বাবা এখানে চাকরি করত। ইলেকশন যখন আমি লড়ছিলাম 2021-এ, ইলেকশন কমিশনের কাছে আমাদের ডিক্লারেশন করা আছে যে আমার কাছে 3-4টি গাড়ি ছিল। আজকে বলছি আপনি কি বলেছেন না দুটা সাইকেল নিয়ে ঘুরতো।
राज्य के मंत्री मलय घटक ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि वे सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर भी सभा करके देख ले, जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा भाजपा ने पहले कुल्टी और आसनसोल विधानसभा जीती, लेकिन इस बार वह भी हाथ से जाएगी। मलय घटक ने आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ चुनाव के समय ही इलाके में नजर आती है, उससे पहले जनता के बीच नहीं दिखते। सभा में यह भी आरोप लगाया गया कि जामुड़िया अंचल में मोदी सरकार के समय 40 कोयला खदानें थी जो आज बंद हो चुकी है और ईसीएल की खदानों को बंद करवा दिया गया है। तृणमूल नेताओं ने भाजपा को वोट पाखी बताते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के समय उड़कर आती है और बाद में गायब हो जाती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के बहाने आम जनता का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रही है। भाजपा ने पहले 1 करोड़ रोहिंग्या होने का दावा किया था, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। एक समय 35 থেকে 40 খানা কয়লা খাদান এখানে চালু ছিল, হাজার হাজার মানুষ সেখানে কাজ করতেন। 2014 লোকসভার ভোটের আগে পোলো গ্রাউন্ডে নরেন্দ্র মোদী এসে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন, हर साल 2 करोड़ बेकार को नौकरी दूंगा। তিনি বলে গেছিলেন सबका बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया भेजूंगा, কিন্তু আমরা কি দেখলাম একের পর এক কয়লা খাদান তিনি বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করা তো দূরের কথা, একদিন যে প্রাইভেট মালিকদের অত্যাচার ছিল কয়লা খাদানে, সেই কয়লা খাদান জাতীয়করণ করা হয়েছিল। আজকে নরেন্দ্র মোদী একের পর এক কয়লা খাদান প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছেন, আবার সেই অন্ধকারের দিন তিনি ডেকে নিয়ে আসছেন মানুষের সামনে। তাই যারা শ্রমজীবী মানুষ এখানে আছে, আগামী 2026-এর নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। আজকে প্রাইভেট কয়লা খাদান যে মোদী সরকার করার চেষ্টা করছেন, যেভাবে সরকারি সম্পত্তিকে বিক্রি করে দিচ্ছেন, আজকে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে। কোন নেতা আসছেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, মিথ্যা কথা বলছেন, সবসময় খেয়াল রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টি ভোটের সময় খালি এদের দেখা যায় এরা ভোট পাখি। 2021 সালে ভোটের আগে অনেক নেতা হেলিকপ্টারে করে এসেছিলেন, সমস্ত টিভি পর্দাকে কিনে নিয়েছিলেন, এমন একটা হাওয়া তুলেছিলেন যে ইসবার 200 পার, কিন্তু 200 পার বিজেপি হয়নি। মমতা ব্যানার্জি 200 পার করে দিয়েছিলেন, 211টা বিধানসভাতে জিতে বর্তমানে 230 খানা এমএলএ নিয়ে তিনি কিন্তু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। আর এবারের যে নির্বাচন, ভারতীয় জনতা পার্টি তারা বুঝে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কাজের নিরিখে ভোট পাওয়া যাবে না, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত কাজ করেছে, বিজেপি সেখানে খাপ খুলতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না। সুতরাং এসআইআর করে দাও, মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দাও, যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে। তিনি বুঝতে পারেননি যে আমাদের দলে এমন একজন নেতা আছেন যার নাম অভিষেক ব্যানার্জি, যিনি প্রত্যেকটা বুথে বুথে সৈনিক তৈরি করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটা বুথে যাতে কোনো মানুষের ভোট নাম কাটা না যায়, রাত জেগে দিন জেগে কম্পিউটার হাতে নিয়ে তারা কিন্তু এসআইআর এর কাজ করেছেন। আর এই বিরোধী দলনেতা বিজেপির যারা নেতা, তারা জায়গায় জায়গায় প্রচার করেছিলেন আমাদের রাজ্যে নাকি 1 কোটি রোহিঙ্গা আছে, কিন্তু এসআইআর শেষ হওয়ার পরে দেখা গেল একটাও রোহিঙ্গা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই এরা মিথ্যেবাদী, মানুষকে মিথ্যা কথা বলে, মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, মানুষকে ধাপ্পা দেয়, আর ভোটে জেতার পরে এদেরকে পাওয়া যায় না। আজকে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। 2014 সালে গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা।
पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि इसी मंच से शुभेंदु अधिकारी ने सभा की थी और आज उसी का जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर पूरा होने के बाद एक भी रोहंग्या नहीं मिला, लेकिन इसके चलते दूसरे राज्यों से आए हिंदू और हिंदी भाषी लोग जो बिहार, यूपी और झारखंड से आए हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और भाजपा है। स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की योजनाओं से आम जनता को लाभ मिल रहा है। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, सोबुत साथी समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों को मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा, तो फिर मोदी सरकार ने आधार कार्ड लिंक कराकर आम जनता पर बोझ क्यों डाला। इस सभा में मंत्री बलय घटक, परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह, प्रेमपाल सिंह, तृणमूल नेता साधन राय, पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सभापति विश्वनाथ पावली, जामुड़िया ब्लॉक 2 अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ভোটারের নাম বাদ দিয়ে ওরা পশ্চিমবঙ্গকে দখল করবে। একটা অসময় এসআইআর চাপিয়ে দিল ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন। মাত্র 2 মাসের 2.5 মাসের মধ্যে এসআইআর, তারপরে 3 মাস পরে ভোট। এটা অবাস্তব। এত অল্প সময় এসআইআর করা যায় না, কারণ 7 কোটি 66 লক্ষ যে ভোটার, তাদের তথ্য প্রমাণ যাচাই করে ভোটার তালিকায় নাম তোলা এত অল্প সময় করা যায় না। তাই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নামলেন, প্রতিবাদ করলেন যে এসআইআর এর মাধ্যমে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে এসআইআর আপনি 26-এর পরে করুন, আপনি সময় নিয়ে করুন, আমরা সহযোগিতা করব। কারণ এর আগে যখন 2002-তে এসআইআর হয়েছে, তার আগে পরে অনেক সময় ছিল, কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশন সেই সময়টা দেয়নি। এর পেছনে একটা চক্রান্ত ছিল। কারণ এই শুভেন্দু অধিকারী তিনি বারবার বলছিলেন, সুকান্ত মজুমদাররা বারবার বলছিলেন, কি বলছিলেন, যে বাংলা থেকে ভোটার তালিকা থেকে 1 কোটির ওপর রোহিঙ্গা বাদ হয়ে যাবে। বলেছিলেন 1 কোটির ওপরে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিয়ে দেবো। বলেন পাড়ায় পাড়ায় রোহিঙ্গা ঢুকে পড়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন চারিদিকে রোহিঙ্গা ছেয়ে গেছে। বললেন যে দড়ি দিয়ে বেঁধে এই রোহিঙ্গাদের আমরা মায়ানমারে পাঠিয়ে দেব কিংবা কক্সবাজারে পাঠিয়ে দেব। আজকে এসআইআর হলো, প্রায় অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে আজকে সমস্ত এসআইআর এর একটা বড় পর্ব শেষ হয়েছে। কি দেখছি আমরা? একটা রোহিঙ্গা খুঁজে পেয়েছেন নির্বাচন কমিশন, একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কাদের হচ্ছে? সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষ। এই নদিয়া 24 পরগনার বর্ডার এলাকাগুলোতে যারা বসবাস করছে, যারা উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকেন, সেই সমস্ত মানুষের নাম আজকে কিন্তু সন্দেহের তালিকায় রয়েছে এবং তাদের হিয়ারিং এ গিয়ে প্রমাণ করতে হবে। আর কাদের অসুবিধা হলো? অসুবিধা হলো ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে, বিহার থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে, অন্যান্য রাজ্য থেকে যে সমস্ত মানুষেরা বহু কাল ধরে এই বাংলায় এসেছিলেন, এই আসানসোল, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চলে কাজ করেছিলেন, এখানকার কলিয়ারিগুলোতে তারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন, যে মানুষগুলো যারা এই বাংলাকে ভালোবেসে থেকে গিয়েছিলেন, এই বাংলাকে বিভিন্ন নির্বাচনে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত তৈরি করেছেন, মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি করেছেন, বিধানসভায় ভোট দিয়েছেন, লোকসভায় ভোট দিয়েছেন, সেই অনেক মানুষের কিন্তু আজকে এসআইআর এর ফলে আজকে সমস্যা তৈরি হয়েছে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না। পেয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170। अपने बिजनेस और एजुकेशन को दे नया डिजिटल रूप। यूनिटेल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन सिंस 2000। यहाँ मिलेगा एसएस एक्सक्लूसिव स्टोर, एचपी वर्ल्ड, एसएर मॉल, साथ ही टेली एजुकेशन और टेली प्राइम की पूरी ट्रेनिंग और सॉल्यूशंस। भरोसे का नाम यूनिटेल। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और बर्दवान में उपलब्ध। कॉल करें 9832163213। यूनिटेल आपके डिजिटल सफर का भरोसेमंद साथी। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।